بے زبانی زبان نہ ہو، بے زبانی زباں نہ ہو جائے۔ ملکہ پکھراج، آپ بیتی۔ سمندری۔ 15-20 روز کے بعد ایک ایسا واقعہ گزرا جس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہم لاچار اور بے بس ہو گئے۔ جھنگ میں ایک سکھ تھا جس نے کئی سالوں سے مالیہ نہیں دیا تھا۔ شاہ جی نے بھی 1.5 سال کوشش کی، اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وارنٹ نکلوائے، اسے بلوایا، بڑے آرام سے شاہ جی نے سمجھایا، سردار جی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ مالیہ ادا کریں۔ کہنے لگا، شاہ تو مجھے نہیں جانتا، آج تک کسی تحصیلدار کی جرت نہیں ہوئی مجھ سے مالیہ طلب کرے، ابھی نئے آئے ہو اس لیے کہہ رہے ہو۔ سکھ بڑا لمبا چوڑا اور طاقتور تھا، دور دور تک زبردست مشہور تھا۔ شاہ جی کو غصہ کم آتا تھا، جب آتا تو پھر سب کچھ بھول جاتے۔ چپڑاسی، پٹواری، گھر کے تمام نوکر موجود تھے۔ یہ سب باتیں گھر میں کوارٹروں کی طرف ہو رہی تھیں۔ شاہ جی نے کہا، تیری ایسی کی تیسی، قانونی کارروائی تو ہوتی رہے گی، پہلے یہ بتا دوں کہ تحصیلدار کیسے ہوتے ہیں۔ شاہ جی نے بالوں سے پکڑ کر پورے زور سے ایک تمانچہ مار کر نیچے گرا دیا۔ اتنا مارا کہ سردار جی کہتے تھے، شاہ تو میرا باپ ہے، چھوڑ دے، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ۔ تمام نوکروں نے بڑی مشکلوں سے چھڑایا، حوالات بھیج دیا، یہ کہہ دیا کہ 4 سال کا مالیہ ادا کرو گے تو حوالات سے نکلو گے۔ دوسرے دن ہی اس کے آدمی پیسے لائے، مالیہ ادا کر دیا۔ اب یہ تو یاد نہیں کہ اس نے کیا مقدمہ دائر کیا جس سے سکھ اور شاہ جی سیشن جج کے سامنے پیش ہوئے۔ خدا معلوم مار پیٹ کا کیس تھا یا کیا تھا، جج کے سامنے جواب سوال ہوتے رہے۔ سکھ نے خدا معلوم گالی دی یا کوئی نہایت ذلیل بات کی جس پر شاہ جی کو اتنا غصہ آیا کہ شاہ جی نے منہ پر تمانچہ اور 2-4 گھونسے ٹھوک دیے۔ ایسا بھاری ہاتھ تھا کہ مضبوط آدمی بھی گر پڑتا۔ یہ مقدمے کی عدالت میں مارا ہے، اچھا بھلا مقدمہ بن گیا۔ مقدمہ چلتا رہا، مجھے بچہ ہونے والا تھا۔ شاہ جی کبھی لاہور کبھی مری، مقدمے کی پیروی نہ کی۔ ادھر سکھ نے جان کی بازی لگائی ہوئی تھی۔ سمندری تبدیل ہونے کے 2-3 مہینے کے بعد سسپینڈ ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ سمجھ میں نہ آتا کہاں سے کھائیں گے، کہاں رہیں گے، نہ رہنے کے لیے گھر، نہ کوئی ذریعہ آمدنی۔ شاہ جی کے حصے کی جو زمینیں تھیں ان کی دیکھ بھال بھی بڑے بھائی کرتے تھے۔ شاہ جی نے کبھی دخل نہ دیا تھا، یہ بھی نہ جانتے تھے کہ آمدنی ہوتی ہے یا نہیں۔ پہلی بار احساس ہوا پیسہ بڑی چیز ہے۔ 2-3 دن جو سامان باندھنے میں گزارے وہ دن رات روتے ہی گزرے۔ ہم سے زیادہ ہمارا کتوں والا مہمان روتا تھا۔ ہم سب کا کھانا پینا چھوٹ گیا، اور تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شاہ جی کی والدہ یتیم پوتوں کی وجہ سے لاہور رہتی تھی، گھر بھی پوتوں کا تھا۔ شاہ جی کو بھی ماموں نے کوٹھی بنوا کر دی تھی، مگر کچھ عرصے کے بعد شاہ جی کے بڑے بھائی نے خواہش ظاہر کی، تمہاری رہائش تو نوکری کی وجہ سے باہر ہی رہے گی، میرے سب بچے لاہور پڑھتے ہیں، اس لیے کوٹھی کی مجھے ضرورت ہے۔ شاہ جی نے بغیر ہل و حجت کے کوٹھی بڑے بھائی کو دے دی تھی۔ مجبوراً والدہ کے پاس ہی آنا پڑا۔ ویسے تو شادی کے بعد 2-3 دفعہ جموں گئی تھی، مگر اس حالت میں جموں جانے کو دل نہ چاہتا تھا۔ سمندری بمشکل 6-7 مہینے رہے۔ وہاں کے سکھوں کو شاہ جی کے ساتھ اتنا پیار ہو گیا تھا، وہ وفد بنا کر سندر سنگھ مجیٹھیا کے پاس اپنی موٹروں میں اپنے خرچے پر آتے اور کوشش کرتے کہ جلد بحال ہو جائیں۔ سمندری میں زیادہ سکھ ہی تھے، بڑے امیر، بڑے بڑے رقبوں کے مالک۔ 2-3 گھر سندر سنگھ کے قریبی رشتے دار تھے۔ سندر سنگھ اس وقت بہت بڑی پوسٹ پر تھا۔ یہ بات سن کر 2-3 دوست جھنگ سے آئے، جنہوں نے یہ کہا، ہم 2 بھائی ہیں، ہم سمجھیں گے اب ہم 3 بھائی ہیں، زمین کے کاغذ ساتھ لائے، زمین کا تیسرا حصہ اپنے نام کروا لو۔ 2 کے نام بھی ابھی تک یاد ہیں، ایک کا نام قاسم، دوسرے کا محمد حسین شاہ تھا۔ بہت مربوں کے مالک تھے۔ اس زمانے میں لوگ مخلص اور سچے دوست ہوتے تھے، دوستی میں ذات پات یا مذہب کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ یہ جانتے ہوئے کہ شاہ جی کا مقدمہ سکھ کے ساتھ ہے، سمندری کے سکھ اسی دوڑ دھوپ میں تھے کہ کسی طرح جلد بحال ہو جائیں۔ ہر مہینے 2-3 بار سفارش کرنے آتے،
پھر مسلم ٹاؤن شاہ جی کو مل کر واپس چلے جاتے۔ شاہ جی کی والدہ بیچاری سے جتنی مدد ہو سکتی کرتی، دن رات وظیفے دعائیں مانگتی۔ شاہ جی کے ساتھ سب سے زیادہ پیار تھا۔ خاوند کی پینشن اور یتیم بچوں کے زمین کے حصے میں جو آتا اسی پر گزارا کرتی۔ شاہ جی نے بڑے بھائی کو خط لکھا، آج تک جو ضرورت پڑتی تھی مانگ لیتا تھا، مگر اب ضرورت ہے، جو میرے حصے کا بنتا ہے لکھ بھیجیں۔ پہلی دفعہ یہ بات لکھی تھی، ورنہ طبیعت اتنی لحاظی تھی کہ کبھی بھائی کے سامنے سگریٹ نہ پیتے۔ کوٹوں کی تمام جیبیں جلی ہوئی تھی، بہت سگریٹ پیتے تھے۔ اگر بھائی سامنے آ جاتا تو جلتا ہوا سگریٹ جیب میں ڈال لیتے۔ بہت ادب لحاظ کرتے تھے۔ مجبور ہو کر خط لکھا۔ 5-7 ہزار تو نوکر بھیج کر منگوا لیا۔ اس وقت 7 ہزار بہت بڑی رقم تھی۔ باوجود اتنی بڑی آفت کے شاہ جی کی کسی بات میں فرق نہ آیا۔ بہت بڑے حوصلے کے مالک تھے، ہنسی مذاق باتیں رونق پہلے سے بھی زیادہ۔ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی پریشان نہ ہوتے، کبھی محسوس نہ ہونے دیتے کہ کوئی پریشانی ہے۔ شام کو مجھے ساتھ لے کر آکشن مارٹ میں دوستوں کے ساتھ مل کر شعر و شاعری گانے بجانے نئے سے نئے لطیفے، سب سے پہلا نیا لطیفہ یہیں سے شروع ہوتا تھا۔ قسم پرسی کا دور بھی شاہ جی کی وجہ سے ایسی رونق میں گزرا کہ 1 منٹ کے لیے بھی احساس نہ ہوا، بلکہ یہ زمانہ سب سے زیادہ دلچسپ تھا۔ اگر کبھی گھبرا کر یہ کہتی، اگر نوکری کا معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو کیا کریں گے، بڑے اطمینان سے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے، وہ نیلی چھتری والا وہی سب کچھ کرے گا۔ چہرے پر ایسا اطمینان ہوتا، میری گھبراہٹ بھی دور ہو جاتی۔ قسم قسم کے کھانے پکتے، دوستوں کو دعوت دیتے، کئی خان صاحب آتے، گانے کی محفلیں ہوتی، ہر روز نئی سے نئی تفریح کا بندوبست ہو جاتا۔ شام کو ہم نیلام گھر چلے جاتے یا وہ سب مسلم ٹاؤن آ جاتے۔ رات کے 10-11 بجے شعر و شاعری گانے بجانے ہنسی مذاق میں وقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اختر شیرانی حفیظ جالندھری کبھی کبھی فیض احمد فیض صوفی تبسم بھی محفل میں شامل ہوتے۔ آہستہ آہستہ جموں والے بھی بہت بہتر ہو گئے تھے۔ والدہ نے موٹر بھی بھیج دی، 2 روپے گیلن پٹرول تھا، کافی سہولت ہو گئی۔ شاہ جی نے زمینوں میں بھی کافی دلچسپی لی، جس سے مالی مشکلات کافی ٹھیک ہو گئیں۔ بمبئی۔ اسی دور میں ایک اور تمنا پوری ہو گئی۔ بڑی دیر سے تمنا تھی کہ فلموں میں کام کروں۔ پکچریں دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ فلم کا اتنا اثر ہوتا کہ بعد میں ہیرو کی بے بسی یاد کر کے رونا آ جاتا۔ جب جموں سے لاہور آئی، 2-3 فلم کمپنیوں کے مالک بمبئی سے لاہور آئے۔ کوشش کی میرے ساتھ اگریمنٹ ہو جائے، مگر والدہ کو فلموں سے سخت نفرت تھی۔ میں نے ضد کی، میں کام کروں گی، مگر والدہ نے ایک نہ سنی۔ والدہ کو بہت سمجھایا، بمبئی بہت بڑا شہر ہے، مجھے بہت شوق ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ اس وقت شاہ جی سے بھی بڑی دوستی تھی۔ والدہ شاہ جی اور سلامت اللہ کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ والدہ کو کہو، مجھے کام کرنے دے، مگر والدہ نے انکار کر دیا۔ یہ شوق دل میں ہی دفن ہو گیا۔ کئی دن تک خوابوں میں بھی بمبئی نظر آتی رہی۔ ریگل سنیما کا مینیجر پارسی تھا، بیوی یورپین۔ ریگل سنیما کے اوپر بہت خوبصورت فلیٹ میں رہتے تھے۔ اچھا فلیٹ، اچھا فرنیچر، معقول تنخواہ، بڑی شان ٹھاٹ پاٹ۔ شادی سے پہلے مسز کانگا سے میں انگریزی پڑھتی تھی، اس کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی۔ خدا معلوم کیا وجہ ہوئی کہ مسٹر کانگا کو نوکری سے جواب مل گیا۔ شادی کے بعد ایک دن خیال آیا مسز کانگا کو ملوں۔ شاہ جی کے ساتھ ریگل سنیما گئی، پتہ چلا اسے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ایڈریس پوچھ کر اس سے ملی، دیکھا تو وہ بڑی مصیبت میں تھے، سخت پریشان۔ انہیں 7,000 کی سخت ضرورت تھی۔ اگر 2 دن کے اندر 7,000 نہ دیں تو مسٹر کانگا قید ہو جاتا۔ خدا معلوم حساب میں گڑبڑ تھی یا کیا۔ مسز کانگا کہنے لگی، ہم پردیسی ہیں، اگر بمبئی ہوتے تو کانگا کسی رشتہ دار سے مانگتا، پرسوں تک ادا نہ کیا تو قید ہو جائے گی۔ نہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہ زیور، نہ کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے جو دے سکے، بالکل بے آسرا اور بے سہارا ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر ایسا دکھ ہوا کہ میں نے اور شاہ جی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے دیکھ چکے تھے کس شان شوکت سے رہتے تھے، اب یہ حالت،
نہ گھر نہ گھاٹ، الٹا قید کا ڈر۔ شاہ جی نے تسلی دی، ہمت رکھو، کرنے والا تو خدا ہے، میں پوری کوشش کروں گا، دعا مانگو اللہ کامیاب کرے۔ شاہ جی نے کسی سے 1000 کسی سے 2000 لیے، 3000 ہمارے پاس تھے، 7000 پورا کر کے مسٹر کانگا کو دے دیا، وہ قید سے بچ گیا۔ مسٹر کانگا کے پاس بمبئی سے ساگر فلم کمپنی کا مالک آیا۔ مسٹر کانگا سے ذکر کیا کہ اگر تم میری کمپنی میں کام کرنے کے لیے اسے رضامند کر دو تو مشکور ہوں گا۔ مسز کانگا فوراً میرے پاس مسلم ٹاؤن آئی، بتایا ساگر فلم والا چاہتا ہے تم اس کی فلموں میں کام کرو، بڑی اچھی کمپنی ہے، اچھی تنخواہ ملے گی۔ شاہ جی نے کبھی میری کسی بات کا انکار نہ کیا تھا، یہ بھی جانتے تھے کہ میری پرانی آرزو ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 36 سال جو ہمارے شادی کے گزرے، میری کسی چیز پر کبھی انکار نہ کیا، جو کچھ چاہا وہی ہوا۔ باوجود اس کے وہ 1 منٹ بھی اکیلا نہیں رہنا چاہتے تھے، انکار نہ کر سکے، یہی کہا جیسی تمہاری مرضی، مگر دور بہت ہے۔ 2 دن کے اندر اندر ایگریمنٹ ہو گیا۔ مسٹر کانگا اور مسز کانگا خود بھی بمبئی جا رہے تھے۔ شاہ جی نے ان کو تاکید کی کہ اپنے ساتھ ہی فلیٹ لے لینا اور پورا خیال رکھنا۔ ایگریمنٹ 5 سال کا تھا، 2000 پہلے سال، پھر ہر سال 1000 ترقی، بلکہ یہ بھی لکھوایا کہ اگر کبھی کمپنی کا نام بدل جائے تو پھر بھی یہ اگریمنٹ حاوی ہوگا۔ اس زمانے میں ہیرو ہیروئن خود گاتے تھے۔ سیٹھ کا خیال تھا میں بہت کامیاب رہوں گی، اس لیے 5 سال کا اگریمنٹ کیا تاکہ کسی اور کمپنی میں کام نہ کر سکوں۔ مسٹر کانگا نے بمبئی میں تاج محل ہوٹل کے پاس اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی فلیٹ لے کر تار دیا، سیٹھ سے ایڈوانس لے کر ضروری فرنیچر بھی ڈال دیا۔ میں ہفتے کے اندر اندر تیاری کر کے 3 نوکر ساتھ لے کر بمبئی پہنچ گئی۔ فلیٹ میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، فلیٹ بھی خوبصورت تھا، کھڑکی کھولو تو سمندر نظر آتا، لفٹ بھی تھی۔ سیٹھ کو ٹیلی فون پر بتا دیا کہ میں آ گئی ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا۔ سیٹھ نے بتایا جب تک تمہاری فلم شروع نہیں ہوتی ہر روز اسٹوڈیو میں 10 بجے آیا کرو، دوسروں کو کام کرتے دیکھو، اس سے تمہیں بہت مدد ملے گی۔ رشید کاردار اور پرتھوی راج میرے پرانے واقف تھے، موٹر کے بغیر جہاں رہنا سخت مشکل تھا۔ یہ بات سیٹھ لاہور میں ہی کہہ چکا تھا کہ وہ ایڈوانس دے گا۔ میں نے رشید کاردار اور پرتھوی راج سے کہا میرے ساتھ مہربانی کر کے چلو اور موٹر خریدنے میں مدد کرو۔ ان کے ساتھ کئی دکانوں پر گئی، جہاں جاتی یہ ضرور کہتی ایسی موٹر ہو جو پیٹرول کم استعمال کرتی ہو، حالانکہ بمبئی میں 14 آنے گیلن تھا، اچھی طرح یاد ہے۔ پرتھوی راج نے اکتا کر کہا بجائے موٹر کے آپ موٹر سائیکل کیوں نہیں خرید لیتی؟ حالانکہ میرا مطلب یہ تھا کہ گاڑی چھوٹی ہو اور خود موٹر چلانی سیکھوں۔ ڈرائیور لاہور سے ہی میرے ساتھ آیا تھا، موٹر گیرج سے واکس ہالٹن نکلوا کر ساتھ ہی لے آئی۔ واکس ہالٹن کی 1800 قیمت تھی۔ دوسرے دن پورے 10 بجے اسٹوڈیو گئی، کسی فلم کی شوٹنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ اسٹوڈیو بہت بڑا تھا، چاروں طرف 250-300 فٹ گیلری جو 2.5-3 فٹ چوڑی لکڑی کی تھی، جہاں پر جا بجا لائنیں فٹ تھی، تمام چھت لائٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیمرہ مین ہدایت دیتا ادھر کی لائٹ بجھاؤ یا ادھر کی جلاؤ۔ چند ایکٹر میک اپ کر کے کرسیوں پر تیار بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ہر 10 منٹ کے بعد چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں چائے آ رہی تھی، شاید وقت گزارتے تھے۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہی کچھ ہوتا رہا۔ جب کیمرہ مین کی تسلی ہو گئی تو ڈائریکٹر ہاتھ میں کاپی پکڑ کر سیٹ پر آیا۔ جو ایکٹر کرسیوں پر بیٹھے تھے ان کو بلایا۔ ڈائریکٹر نے کیمرے میں ان کو دیکھ کر کئی بار ادھر ادھر کیا، قریب جا کر کچھ ہدایتیں دیں، کام شروع ہو گیا۔ 1 منٹ بھی نہ ہوا لائٹیں آف ہو گئیں اور دوبارہ لائٹوں کا کام شروع ہو گیا۔ سخت کوفت ہوئی، دیکھنے کا کوئی مزہ نہ آیا۔ اکتا کر 12 بجے گھر آ گئی۔ چھوٹے زیور جو فلموں میں پہنے جاتے تھے بڑے اچھے لگتے تھے۔ 2-3 دکانیں دیکھیں مگر جیسے فلمیں اچھے لگتے تھے ویسے نہیں تھے، بالکل معمولی نظر آئے۔ 2-4 دن ان چیزوں کو بھی دیکھ دیکھ کر دل بھر گیا۔ 10-12 دن زیور اور کپڑوں کی دکانیں شوق سے دیکھی، یہ شوق بھی ختم ہو گیا۔ 3-4 دن باقاعدگی سے اسٹوڈیو گئی، وہاں سوائے فلموں کی باتوں کے اور کوئی بات نہ ہوتی۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد اکتا کر واپس آ جاتی۔ چوتھے روز سیٹ سے ملی اور کہا
اسٹوڈیو جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب کام شروع ہوگا مجھے بلا لینا۔ 2-4 دن اسٹوڈیو جانے کا ایک فائدہ ضرور ہوا۔ اسٹوڈیو میں نہایت معمولی لباس اور معمولی شکل کا آدمی پاؤں سے لنگڑاتا ہوا اندر آیا۔ پاؤں میں موچ آ گئی تھی، قدم ایسے پڑتے جیسے ڈانس کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے بتایا، یہ لچھو مہاراج ہے۔ لچھو اور شمبھو لکھنؤ کے ڈانس گھرانے کے بڑے مشہور استاد مانے جاتے تھے۔ تمام ہندوستان میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ میں فوراً سیٹھ کے پاس گئی اور کہا، آپ کی کمپنی میں لچھو مہاراج ملازم ہے، اسے کہو مجھے ڈانس سکھائے۔ اس نے اس وقت بلایا اور کہا، اسے ڈانس سکھاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں حاضر ہوں۔ میں نے کہا، گھر کا ایڈریس بتا دو، اسٹوڈیو میں اور لوگ ہوں گے، گھر پر توجہ سے سیکھوں گی۔ اس نے پتہ بتا دیا۔ ماہم میں رہتا تھا، ہمارے گھر سے 15-20 میل دور، گنجان آبادی، جہاں کوارٹر کی طرح سستے کرائے کے مکان ملتے تھے۔ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک لڑکا جو گھر کا کام بھی کرتا اور طبلہ بھی بجاتا، طبلہ سیکھنے کی خاطر ساتھ رہتا۔ لچھو کی بیوی اور بیٹی بھی ڈانس کرتی۔ گھر میں ہر چیز سے غربت ٹپکتی تھی، مگر خودداری میں بادشاہ نظر آتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا بیٹی لچھو کی نہیں، بیوی کے ساتھ آئی تھی۔ بیوی بھی ڈانس کے شوق میں ہی بنی تھی، بیٹی بھی ڈانس سیکھتی تھی۔ جب جوان ہوئی تو کوشلیہ کے نام سے فلموں میں کام کیا۔ معمولی شکل ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ لوگوں کی بھیڑ، خطرناک ٹریفک، شہر کی گندی آبادی، بغیر ہوا کے چھوٹا سا کوارٹر جس میں میں پریکٹس کرتی تھی۔ سیکھنے کے شوق میں ہر روز وقت پر پہنچ جاتی۔ تمام بچپن سیکھنے میں ہی گزارا۔ سیکھنا میری گھٹی میں تھا۔ آج بھی اگر کچھ سیکھنے کو ملے تو کبھی گریز نہیں کرتی۔ بیوی اور بیٹی مجھے تا تھئی کی پریکٹس کرواتی۔ لے کے کئی حصے، ڈبل ٹرپل، مختلف لے میں آنا جانا۔ پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ ڈانس بھی ایسا سبق ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ورنہ پہلے تو یہی اندازہ تھا، ڈانس کے بول یاد کر لو اور پاؤں سے نکال لو، ہمت طاقت ہو تو ڈانس آ جاتا ہے۔ مگر لچھو سے سیکھنے پر پتہ چلا کہ صرف طبلے کے بول یا توڑے ہی نہیں، ڈانس الگ سبق ہے۔ میرا شوق دیکھ کر لچھو نے بڑی توجہ سے سکھانا شروع کر دیا۔ ہاتھ پاؤں تو پہلے ہی جانتی تھی، اس لیے مہینوں کا کام ہفتوں میں سیکھ جاتی۔ گردن، بھموں، چھاتی کا کنٹرول جو مشکل سے آتا ہے، وہ پہلے ہی ٹھیک تھا۔ نرت بھاؤ کی ماسٹر تھی، اس لیے سیکھنا آسان تھا۔ لچھو بہت خوش تھا، بار بار کہتا تھا، 1 سال کے بعد تمہارا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، تمہیں خدا نے بنایا اسی لیے ہے۔ بیوی کو اور بیٹی کو شرمندہ کرتا، دیکھو سالوں سے سیکھ رہی ہو، مگر ابھی تک وہ بات پیدا نہیں ہوئی۔ اگر بمبئی رہتی، سال بھر سیکھتی تو واقعی ماسٹر ہو جاتی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ 2-3 ہفتوں میں ہی میرا دل بمبئی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہاں رہنا ناممکن معلوم ہوتا۔ اسٹوڈیو میں بھی کوئی دلچسپی نہ رہی۔ کیا مرد کیا عورتیں سوائے فلموں کے کسی موضوع پر بات نہ کرتے۔ سب دکانیں بھی پھر کر دیکھ لیں، باغ بھی ختم ہو گئے، جو بمبئی کی مشہور جگہیں تھیں سب دیکھ لیں۔ اب ہر وقت دل اداس رہتا۔ شام کو ایک جرمن عورت کے پاس جاتی، سب ایکٹریسیں مساج کے لیے جاتی تھی۔ کلینک میں 10-12 بڑے بڑے صندوق جہاں بہت سے بلب ہیٹ کے لیے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ بلب زیادہ جلاتی، آدھ گھنٹے میں پانی کی طرح پسینہ بہتا۔ پہلے مساج، پھر پسینہ، اس کے بعد گرم پانی کے ٹب میں بٹھاتی۔ کافی پیسے چارج کرتی۔ یہ خرچہ بھی کمپنی ادا کرتی، اس لیے کہ فلم کے لیے جسم موزوں ہو جائے۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد سیٹھ نے بلایا اور بتایا کل کام شروع ہو جائے گا۔ آؤٹ ڈور کے لیے صبح 8 بجے موٹر آئے گی اور پیٹنٹ ہال لے جائے گی۔ 8 بجے اسٹیشن ویگن آئی جس میں ایکٹریسز اور ایکٹر پہلے ہی موجود تھے۔ سب پیٹنٹ ہال پہنچ گئے۔ یہ گھر کسی بڑے امیر پارسی کا تھا۔ گھر کے ساتھ کئی ایکڑوں کا باغ اور فوارے تھے۔ جاتے ہی سب نے میک اپ شروع کر دیا۔ مجھے تو میک اپ کی بالکل سمجھ نہ تھی۔ میک اپ مین نے میرا میک اپ شروع کیا، مختلف چیزیں لگا کر چہرے پر ہاتھوں سے تھپ تھپ کرتا رہا۔ آنکھوں پر آئی لیشز کو برش سے اونچا کرتا رہا جس سے بال لکڑی کی طرح اکڑ گئے۔ منہ پر ہاتھ لگایا تو ہاتھ چپک گئے۔ مجھے سوائے کریم اور لپسٹک کے کسی اور میک اپ کی عادت نہ تھی۔ سخت بیزار ہو گئی۔
घंटे डेढ़ घंटे के बाद मेकअप खत्म हुआ, साड़ी बांधी, मालूम होता बिल्कुल अकड़ गई हूँ। ना आंखों को हाथ लगा सकती, ना गर्दन और चेहरे को। अजीब किस्म की घिन आती। बाग में एक बड़े फव्वारे के इर्द गिर्द मार्बल की दीवार थी, वहां शूटिंग शुरू हुई। मुझे भी चंद डायलॉग लिख कर दिए। डायरेक्टर ने बताया कैसे बोलना है, किधर से आना है, किधर जाना है। डायरेक्टर भी कुछ ऐसा वैसा ही था, जिसका कभी नामो निशान ना था। उसे ठाकुर के नाम से पुकारते थे। जैसा डायरेक्टर ने बताया मैंने पूरी कोशिश की। 2-3 रिहर्सल के बाद टेक हो गया। 15-20 लोग शूटिंग देख रहे थे। शाम को जब काम खत्म हुआ, 4 आदमी मेरे पास आए और कहा, आप फलां हैं? मैंने कहा हाँ। कहने लगे, हम भी जम्मू के हैं, हमने फौरन पहचान लिया था। हम दोनों भाई हैं, पेटेंट हॉल में ड्राइवर हैं। ये दोनों हमारे चचाजाद भाई हैं। आपकी भावजें भी साथ हैं, सामने वाले क्वार्टरों में हैं। आप चलें, खाना खाएं या चाय पिएं। उन्होंने ताकीद की है कि आप जरूर आएं। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। वो ना माने, बड़ी मुश्किलों से पीछा छुड़ाया। दूसरे दिन फिर 8 बजे मोटर आई और पेटेंट हॉल आ गए। शूटिंग शुरू हुई। देखा तो वो चारों आदमी फिर वहां मौजूद थे। खास तौर पर मुझे ही बड़े गौर से देखते, 1 मिनट भी नजर न हटाते। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। किसी से शर्म न आती, मगर ये मुझे जानते थे, इसलिए उन्हीं से शर्म आती। दिल चाहता कि कहीं भाग जाऊं, बजाय इसके कि काम की तरफ ध्यान होता। यही देखती रहती कि वो देख रहे हैं या नहीं। दुआएं मांगती कि ये कहीं चले जाएं, मगर जब तक पैकअप ना हुआ वो डटे रहे। फिर इसरार किया, घर चलो, वो इंतजार कर रही हैं, 2 मिनट के लिए घर चलो। मैंने बेजार होकर सख्ती से इनकार कर दिया। उनका प्यार और खुलूस मेरे लिए वबाले जान बन गया। तीसरे रोज फिर शूटिंग थी। रास्ते भर दुआएं मांगी, आज वो वहां ना हो, मगर हस्बे मामूल मौजूद थे। अभी 10-15 दिन वहीं शूटिंग थी। दिन ब दिन उनका प्रेशर मुझ पर बढ़ता गया। हर वक्त उनकी नजरें मेरा पीछा करती। बजाय काम के दिमाग पर यही भूत सवार रहता। वो मेरी हर बात देख रहे हैं। घर जाकर भी यही सोचती रहती, कल फिर वहीं होंगे। 7-8 रोज काम करने के बाद मोटर आई तो बहाना कर दिया, पेट में सख्त दर्द है। उन्होंने कहा आज और काम कर लें, कल तैयार रहना। दूसरे रोज फिर गाड़ी आई। मैंने कह दिया अभी आराम नहीं आया। 4 दिन गाड़ी बाकायदगी से आती रही। मेरा भी यही जवाब होता, अभी आराम नहीं आया। उनका बहुत नुकसान हो रहा था। इतने लोगों की शूटिंग मेरी वजह से रुक गई। उकता कर मेरी जगह एक प्रभा नाम की औरत रख ली। खस कम जहां पाक। मुझे कोई अफसोस ना हुआ। एक तो शौक खत्म हो चुका था, दूसरे डायरेक्टर पसंद ना था, तीसरे उन आदमियों के घूरने से निजात मिली। हर वक्त दिल चाहता उड़कर लाहौर पहुंच जाऊं। कोई काम ना काज, सिर्फ लच्छू के घर जाती, बाकी तमाम दिन घर पर गुजारती। हार कर शाहजी को खत लिखा, बड़ी उदास हूं, चंद दिनों के लिए बंबई आ जाओ। दूसरे दिन बहुत लंबा तार आया, मुकदमा जीत लिया है, मुबारक हो, 2 साल की तनख्वाह मिल गई और ओकाड़ा पोस्टिंग हो गई। 10 दिन ज्वाइनिंग टाइम मिला है, तुम्हारे पास आ रहा हूं। दूसरे दिन शाहजी बाय एयर आ गए। रफीक गजनवी भी शाहजी का दोस्त था, बड़ा बामजाक। एक दिन उसने खाने पर बुलाया। खुर्शीद तानसेन वाली उसके घर मिली। शाम को हर रोज खुर्शीद के साथ हमारे घर आ जाता। 6-7 दिन आंख झपकते ही गुजर गए। जाने में सिर्फ 2 दिन रह गए। शाहजी को बताया, यहाँ रहने को दिल नहीं चाहता। कहने लगे, शुक्र है तुम्हारा ये खप्त खत्म हुआ। मैं तो शुरू से ही नहीं चाहता था कि तुम 1 मिनट भी मुझसे अलग रहो, मगर तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। तमाम जिंदगी वही होगा जो तुम चाहोगी। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर खामोश हो गया। मैंने 5 साल के एग्रीमेंट का कहा, उसका क्या होगा? वो कहने लगे, कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन ट्रेन पर मोटर और नौकरों को भेजने का इंतजाम कर दिया। सेठ को टेलीफोन किया, घर पर नहीं था। नौकर को पैगाम दिया, जरूरी काम से लाहौर जा रही हूँ, जब काम होगा मुझे इत्तला कर दें, फौरन आ जाऊंगी। उससे बगैर पूछे शाहजी के साथ लाहौर आ गई। तमाम फर्नीचर मिसेस गांगा को दे दिया। कह दिया, अगर ना आई तो तुम ले लेना। ओकाड़ा। 2 दिन लाहौर ठहरे और ओकाड़ा आ गए। शाहजी ने चार्ज लिया। घर कचहरी के नजदीक था।
कई दफा शाहजी घर के वरांडे में भी मुकदमे सुन लेते। घर के सामने बहुत बड़ा बाग था। मुकदमे वाले लोग बाग में बैठे रहते, आवाज पड़ती तो हाजिर हो जाते। बरामदे में सरखियों के पीछे मैं भी मुकदमा सुनती। अगवा के मुकदमे बहुत दिलचस्प होते। जवान औरतें बुढ़े खामदों से ऐसी बेजार होती कि बार बार कहती, तुम जान से मार दो, कुएं में फेंक दो, मगर इस बुढ़े के साथ मत भेजो, जान दे दूंगी, इसके साथ नहीं जाऊंगी। दोनों तरफ के वकील पेश होते, खूब बहस होती, गवाह पेश होते। जो कुछ वकील ने सिखाया होता वो भूलकर कुछ और कह देते तो वकील गुस्से से पागल हो जाता। कुछ अरसे के बाद रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर को पता चला कि मैं उकाड़ा में हूँ। रेडियो के सब मुलाजिम शाहजी के दोस्त थे। सबकी ये कोशिश थी कि मैं रेडियो पर प्रोग्राम करूं। लाहौर उकाड़ा से 80 मील था। जिस दिन प्रोग्राम होता रात को लाहौर आ जाती, सुबह 7 बजे रेडियो स्टेशन पर पहुंच जाती। 11 बजे रात को प्रोग्राम खत्म करके रेडियो स्टेशन से ही उकाड़ा के लिए रवाना हो जाती। उधर उकाड़ा से शाहजी प्रोग्राम सुनकर लाहौर की तरफ जीप में चल पड़ते। पतोकी के नजदीक हमारी मुलाकात हो जाती। हर महीने 6-7 प्रोग्राम होते। हमेशा शाहजी आधे रास्ते में आकर मिल जाते। 2-2.5 घंटे का रास्ता था, सिर्फ 1 घंटे का फर्क पड़ता था। कई दफा शाहजी को कहा, इसकी क्या जरूरत है? हमेशा मुस्कुरा कर कहते, बेगम तुम क्या जानो, रास्ते में मिलते हैं तो मालूम होता है जैसे मुद्दतों से बिछड़े हुए मिले हैं। रास्ते भर पूरे दिन की कार्रवाई सुनाते, घर आकर घंटों बातें करते। उकाड़ा में सैयद अली रजा वकील था, हमारा बहुत ही अजीज दोस्त बन गया। दिन रात आना जाना रहता। पढ़ा लिखा, शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी, गाने का दिलदादा, मेरा भाई बन गया। मुझे भी उससे बहुत प्यार हो गया। उसके घर जाती, उसके बीवी बच्चे हमारे घर आ जाते। एक मियाँ मौला बख्श था, जिसका बहुत असर रसूख और बहुत जमीनों का मालिक, जो शहर के बिल्कुल नजदीक थी। उसके भाई का मकान था जिसमें हमारी रिहाइश थी। मेरी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती गई। हर गाना जो ब्रॉडकास्ट होता तमाम मुल्कों में मकबूल होता। हर शहर से रेडियो वालों को तारीफों के खत मौसूल होते। हर महीने दिल्ली, लखनऊ, कभी कभी हैदराबाद, दक्कन और कलकत्ता भी जाना पड़ता। शाहजी जबरदस्ती हर महीने दिल्ली और लखनऊ जाने पर मजबूर करते। कई दफा छुट्टी लेकर प्रोग्राम के लिए मेरे साथ आते। उनका दिल चाहता तमाम दुनिया में मेरा नाम हो, शोहरत हो, इज्जत हो। अगर कोई मेरी तारीफ करता तो खुशी से चेहरा दमकने लगता। किसी कीमत पर एक प्रोग्राम भी मिस ना करने देते। लोगों को मेरा गाना इतना पसंद था कि पहले प्रोग्राम पर खुदा मालूम 150 खत और कई तारें मुख्तलिफ शहरों से आईं। 45 साल के बाद जब मैं दिल्ली गई तो रेडियो का पुराना स्टेशन डायरेक्टर मिला, जिसने मुझे याद करवाया कि याद है जब आपने पहला प्रोग्राम किया था तो 150 खत और कई तारें आई थीं। तस्वीरें भी बड़ी अच्छी दिखाई। मजे की बात है कि मेरे पास आज तक न अपना रिकॉर्ड, न कोई तस्वीर, न रिसाला, न अखबार, बल्कि अवार्ड भी कई गुम हो गए। अपनी किसी चीज को रखने का शौक नहीं था। घर में इतनी रौनक होती, न दिन का पता चलता न रात का। दिसंबर में 10 दिन क्रिसमस की सरकारी छुट्टियां होती। 20 छुट्टियां शाहजी और लेकर पूरा महीना शिकार के लिए अमानगढ़ और कांचीपुर जाया करते थे। शिकार में नौकर और दोस्त मिलाकर 50 के करीब आदमी बन जाते। हर किस्म के लोग होते। कई दोस्त शलवार कमीज में, कई कोट पतलून में और कई तहमद बांधने वाले। कई दोस्त ऐसे जो खुद कफील ना हो सकते, उनका किराया भी खुद अदा करते। हर शिकार में उनको शामिल करते। एक दो दोस्त गुजरात से, लाहौर, झंग, उकाड़ा, मियाँ चन्नू, जहां जहां पुराने दोस्त थे, मजबूर करके सबको जमा किया जाता। हर साल हर शिकार यादगार होता। सफर में ऐसे वाकयात होते कि कई महीने तस्करा रहता। लाहौर के स्टेशन पर जब गाड़ी बनकर आती, सबसे पहले 3rd क्लास का बड़ा डब्बा काबू किया जाता। लकड़ी के लंबे बक्स जो खास तौर पर शिकार के लिए बनवाए थे, दोनों सीटों के दरमियान रखकर 4-5 मोटे गदीले बिछा दिए जाते, जिससे बड़ा आरामदेह 5 फुट का बेड बन जाता। बक्से खाने पीने का सामान, गैस, आटे, चावल, घी,
हर किस्म के मसालों और बर्तनों से भरे हुए होते। रास्ते के लिए जिंदा मुर्गियों का टोकरा छुपाकर गुसल खाने में रख देते। मट्टी के तेल के स्टोव पर बावर्ची चाय और खाना पकाता। हर चीज गरम गरम घर की तरह मिलती रहती। सब मजे से ताश खेलते। अगर कोई शामत का मारा उस डब्बे में बैठने की कोशिश करता तो नौकर मालिक मिलकर उसका हशर कर देते। कोई स्टेशन ऐसा ना होता जहां झगड़ा ना हो। हमारा थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास से भी ज्यादा आरामदेह होता। शिकार का पूरा महीना बादशाहों की तरह बसर होता। दुनिया की कोई ऐसी चीज खाने वाली ना होती जिसकी कमी महसूस हो, क्योंकि शिकार की तैयारी 3 महीने पहले ही शुरू कर देते। हर किस्म का फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कई किस्म के हलवे। शिकार का इतना शौक था कि अगर बस चलता तो हर रोज शिकार ही खेलते। सस्ते जमाने थे। विलायत का बना हुआ डबल छत का टेंट भी खरीदा हुआ था। उसमें ड्राइंग, डाइनिंग, बेडरूम, बाथरूम और वेरांडा था। उसके लकड़ी के पोल, नौकरों के लिए झूलदारियां, सब चीजें साथ होती। मैं जंगली मुर्ग और हिरन का गोश्त बहुत कम खाती थी, इसलिए हर दूसरे तीसरे रोज एक बकरा मेरी खातिर ज़िबा करवाते। हालांकि नीलगाय, हिरन, पाड़ा, जंगली मुर्ग इस बहुतात में था कि चाहो तो 20 जानवर शिकार कर लो। हांके के लिए सैकड़ों लोग मुफ्त मिल जाते। सिर्फ ये लालच होता कि एक दो सूअर मार देंगे। शेर और चीते के शिकार के लिए तमाम दिन बेचारे हांका डालते। बावजूद इसके कि जंगल शिकार से भरा हुआ था, कोई शिकारी बिला जरूरत शिकार न करता। हर तीसरे चौथे एक दो जानवर खाने के लिए शिकार कर लेते। तीतर, जंगली मुर्ग हर रोज लाते। ये चीजें ढूंढनी न पड़ती, जब चाहो मिल जाती। मैं तो सिर्फ कभी कभार तीतर खा लेती, वरना सिर्फ बकरे का गोश्त। एक दफा रात को नौकरों ने बकरा बांधकर इर्द गिर्द चारपाइयां बिछा ली। चीता रात को चारपाइयों के दरमियान से बकरा उठाकर ले गया। शिकार का इंतजाम करना भी शाहजी पर खत्म था। कोई चीज ऐसी ना थी जो मौजूद ना हो। हर बीमारी की दवा, पूरा बक्स दवाइयों से भरा होता। किसी किस्म की बीमारी हो, दवाई मौजूद होती। सुबह 4-5 घंटे शिकार खेलने जाते। शाम को एक दूसरे के साथ बहस होती। मालूम होता एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेंगे। 2-3 शिकारी बड़ी अच्छी बंदूक चलाते थे। 4-5 जरा नरमे थे। बाकी सब दोस्त सिर्फ देखने वाले। मियां मौला बख्श के उर्दू बोलने पर अली रजा और सलामतुल्लाह की तंजिया गुफ्तगू। अली रजा और मौला बख्श उकाड़ा में ही रहते थे। अली रजा BA LLB, बड़ा नफासत पसंद, शेर व शायरी का शौकीन, फारसी जबान का माहिर। मियां मौला बख्श अलीगढ़ कॉलेज का BA पास। मियां मौला बख्श ने जब किसी से उर्दू में कहना, ओए इसको ध्यान से चूको, अली रियाज ने झट हैरानगी से कहना, ओ मियां कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुझे जिसने अलीगढ़ कॉलेज में BA की डिग्री दी थी, अगर मुझे पता चल जाए तो उसको कॉलेज क्या अलीगढ़ में भी ना रहने दूं। अली रजा और सलामतुल्लाह को मियां की उर्दू सुनकर ऐसी तकलीफ होती कि देखने वालों का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता। मियां कमाल की उर्दू बोलता। शेर की चर्बी की कई लोग फरमाइश करते थे। शेर मारा जाए तो मियां कहता, ओए इधर आओ, और शेर की चर्बी कन्नी हंडिया में घत डालो। मियां हुक्का पीता था। नौकर को कहता, हुक्के का पानी सुट आओ। अजीब पंजाबी और उर्दू को मिलाकर बोलता। पूरा महीना हंसते खेलते गुजर जाता। हर शिकारी की ख्वाहिश होती है कि शेर का शिकार हो। पूरे महीने में अगर एक शेर भी मारा जाए तो बड़ी खुशकिस्मती समझी जाती। हर रोज बारी बारी 2 शिकारी कचड़ा बांधकर मचान पर बैठते। सुबह 7-8 बजे सब शिकारी जाकर देखते। दोनों शिकारियों को वापस ले आते। हांके वाले भी अजीब मजेदार बातें सुनाते। ये गाय भैंसों की खालें बेचते थे। वो किस्से सुनाते। जब शेर शिकार मारकर खाता है, हम करीब जाकर कहते हैं, अन्नदाता हम आ गए हैं, तो शेर फौरन शिकार छोड़कर जंगल में भाग जाता है। हालांकि लोग ये कहते थे कि शेर जब अपना शिकार खाता हो, कोई उसके नजदीक जाए तो शेर जिंदा नहीं छोड़ता, मगर ये इस तरह सुनाते जैसे शेर उनका करीबी रिश्तेदार है। वापसी पर काफी मुश्किल पड़ती। लाहौर तो पीछे से खाली डब्बे आते थे।
15-20 आदमी डब्बे में घुसकर सामान रखकर कब्जा कर लेते, किसी को अंदर न आने देते। यहाँ गाड़ी भरी हुई आती और 3-4 मिनट खड़ी होती, सामान बुक करवा देते। सिवाय नौकरों के फर्स्ट और सेकंड क्लास के टिकट लेने पड़ते। सबको कई घंटे पहले स्टेशन पर आना पड़ता। स्टेशन पर न वेटिंग रूम न बैठने के लिए बेंच। तमाम सामान प्लेटफॉर्म पर रखकर लकड़ी के बक्सों पर बैठना पड़ता। इतनी देर खड़े रहना नामुमकिन था। प्लेटफॉर्म पर टेंट के पोल, टेंट, बड़े बड़े लकड़ी के बक्स, गैस स्टोव, बिस्तर, लोहे के काले संदूक और चीते की खाल जो शिकार किया था। मैं संदूक पर बैठी थी, सामान इर्द गिर्द पड़ा था। शाहजी थोड़े मोटे थे, कॉर्डराय की पतलून की वजह से ज्यादा मोटे नजर आते थे। आशिक हुसैन शाहजी का दोस्त, दुबला पतला लंबा, हड्डियों का ढांचा, कोट पतलून में। अली रजा और सलामतुल्लाह पतलून और बुशर्ट में। असगर और मियाँ मौला बख्श शलवार कमीज में और पिशावरी चप्पल पहने। मियाँ चन्नू से जो आए थे तहमद, लंबे कुर्ते, देसी जूतों में। शाहजी 6 फुट कद, कॉर्डराय में ज्यादा चौड़े दिखाई देते। 1-2 नौकरों को बर्जिस का शौक था, वो बर्जिस में। कलकत्ता प्रोग्राम था, प्रोग्राम करके वापसी पर शामिल हुई थी। साड़ी पहनी थी। मेरी बड़ी बेटी जो अब मिसेस SM जफर है 4-5 साल की थी। सर्दी का मौसम था, लंबी गर्म जराबें, ब्लाउज और स्कर्ट पहना था। कोई लिबास ऐसा न था जो उस काफले में ना हो। एक बड़ा बांका आदमी, सफेद पाजामा अचकन, सर पर मलमल की चुनी हुई टोपी, सलीम शाही जूता, सर पर तेल, आंखों में सुरमा, इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। 4-5 चक्कर मेरे गिर्द भी लगाए। उसने सामान, टेंट, गैस, बड़े बड़े बक्स देखकर यह अंदाजा लगाया ये सर्कस है, कहीं शो करने जा रहे हैं। मुझे देखकर अंदाजा लगाया होगा ये भी करतब दिखाती होगी। मेरी बेटी का समझा होगा जरूर तार पर डांस करती होगी। शाहजी सामान बुक कराने के लिए इधर से उधर फिर रहे थे। उसने दिल में सोचा ये रिंग मास्टर होगा। आहिस्ता आहिस्ता शाहजी के पास पहुंचा, कहने लगा, क्यों जी, अब शो कहाँ लगेगा? शाहजी को पहले ही देखकर कि ये बार बार क्यों मेरी तरफ चक्कर लगा रहा है गुस्सा था। दूसरा ये कि सर्कस समझ रहा है। गुस्से से उसकी तरफ देखकर बगैर जवाब दिए आगे चले गए। वो भी ऐसा ढीठ था कि जब बुकिंग ऑफिस से हमारी तरफ वापस आ रहे थे फिर उनके पीछे पीछे निहायत अदब से बोला, क्यों जी, शो कहाँ लगेगा? हम सब सुन रहे थे और हंस रहे थे। शाहजी खिसियाने हो गए। शो कहाँ लगेगा, इसका जवाब आप खुद ही समझ जाएं। कई महीने इस वाक्य को याद करके हंसते रहे। तहसीलदारी में जहां दौरे पर जाते तीतर गिरदोनवाह में कसरत से थे। घंटे 2 घंटे में 15-20 तीतर ले आना मुश्किल ना था। 3-4 बजे जाते और 6 बजे तक वापस आ जाते। 2-4 आदमी फसलों में छड़ी हिलाकर हा हा करते, तीतर उड़ते। शाहजी दाएं बाएं उड़ते तीतर गिरा देते। ऐसे शिकारों में भी सैकड़ों वाकयात बड़े बड़े दिलचस्प होते। अगर उन्हें लिखूं तो पूरी किताब और बन जाए। शिकार या दौरा जहां जाते मैं साथ होती, मेरे बगैर कहीं न जाते। रास्ते में मोटरों की खराबी या किसी और वजह से बंगले पहुंचने में देर हो जाती। याददाश्त इतनी अच्छी थी कि रात के 12 बजे बंगले के चौकीदार को पैगाम देकर किसी बड़े जमींदार या नंबरदार के पास भेजते, हम अभी पहुंचे हैं, बच्चे साथ हैं, कुछ खाने के लिए भेजो। गैस जलाने और बिस्तर खोलने तक कई चीजें खाने की आ जाती। हर गांव के बड़े जमींदारों के नाम, हसब नसब, बल्कि उनकी औलाद का भी यहाँ तक इल्म होता कि लड़कियां कहाँ ब्याही गई हैं, लड़के किस खानदान में, हर एक का शजरा याद होता। हम जहां जाते कोई तकलीफ ना होती। 3 साल ओकाड़ा में बड़े आराम और खुशी से गुजरे। ओकाड़ा में कोई इमाम बाड़ा नहीं था। गली में चारपाइयां खड़ी करके मजलिस करते। शिया बहुत कम थे। अंदरून शहर में जमीन का टुकड़ा था जिसका 2 साल से झगड़ा चल रहा था। हिंदू कहते जंज घर बनना चाहिए, शिया कहते इमाम बाड़ा। शाहजी ने फैसला दे दिया कि इमाम बाड़ा बनाया जाए। अली रजा कहने लगा, हमशीरा, फैसला खुदा ने शाहजी से करवाया है, मैं चाहता हूं इमाम बाड़ा तुम बनवा दो। मौला का पूरा काम तुम्हारे हाथों से हो।
तमाम जिंदगी अल्लाह मियाँ जज़ाए खैर देगा, मैं 7 मस्जिद बनवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मेरी बड़ी खुशनसीबी थी, अल्लाह की मेहरबानी से इमाम बाड़ा बन गया। अल्लाह मियाँ ने ये सादत मुझे बख्शी, वरना कहाँ मैं, कहाँ इतना बड़ा करम, कभी ख्वाब में भी न सोच सकती थी। रियासतों के मालिक। 3 साल के बाद मॉन्टगोमरी तब्दीली हो गई। इस दौरान में रिकॉर्डों की वजह से मेरी शोहरत को और भी 4 चांद लग गए। दुनिया के कोने कोने में मशहूर हो गई। जो गाना रिकॉर्ड करवाती हाथों हाथ बिकता। ग्रामोफोन वाले हर वक्त रिकॉर्ड करवाने के लिए खुशामदें करते। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को मेरा गाना पसंद आता। हर रोज दूर दूर से सैकड़ों तारीफों के खत मार्फत रेडियो के आते। आहंग रिसाला जो हर महीने रेडियो का छपता था, उसमें 2-3 तस्वीरें होती। तस्वीरें देखने के बाद इश्किया खत शुरू हो गए। हर रेस्टोरेंट, होटल में रिकॉर्ड बजते। हर एक ये कहता, लफ्जों की अदायगी खत्म है। लखनऊ वाले कहते, ये गजल की कारी है। कई लोग कहते, हमें जिस लफ्ज पर शक हो सही लफ्ज क्या है, हम रिकॉर्ड सुनकर सीख लेते हैं। आवाज की बहुत तारीफें होती। सब कहते, ऐसी आवाज किसी और की नहीं। सच ये था कि मुझे अपने आप में कुछ नजर न आता। सुर में जरूर थी, बाकी सिवाय अल्लाह की मेहरबानी के कोई खास बात न दिखाई देती। शाह जी ने फूड के महकमे में तब्दीली की कोशिश की। उसमें तनख्वाह ज्यादा थी। मुस्तकिल रिहाइश भी लाहौर में। उसमें जनरल बर्ड खानदानी और शरीफ अंग्रेज अफसर था। कुछ दिनों के बाद चिट्ठी आई, फला दिन इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मुकर्ररा तारीख पर इंटरव्यू हुआ। जनरल बर्ड मिलकर बहुत खुश हुआ। शाह जी को यकीन दिलाया कि हमें तुम्हारे जैसे लायक आदमियों की जरूरत है, बहुत जल्द तुम्हें बुलाया जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर आ गया। हम लाहौर आ गए। नई जिंदगी शुरू हो गई। 2-3 फायदे हुए। तनख्वाह 3 गुना ज्यादा, लाहौर में मुस्तकिल रिहाइश, जनरल बर्ड जैसा ऑफिसर। 1 महीने में शाहजी जनरल के फेवरेट बन गए। जो बात होती शाहजी से मशवरा करता, बार बार अपने पास बुलाता, हर मुश्किल काम शाहजी के सुपुर्द करता। शाहजी अंग्रेजी लिखने के मास्टर थे। हर एक के सामने तारीफ करता। मुझे और शाहजी को घर पर खाने के लिए बुलाता। उसकी बीवी बहुत अच्छी थी, दोस्तों की तरह ट्रीट करता। दफ्तर में जितने मुलाजिम थे बहुत जलते। इस कोशिश में रहते कि किसी तरह जनरल की नजरों से गिर जाएं। अगर अल्लाह की मेहरबानी हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जूं जूं हसद करते, शाहजी को ज्यादा इज्जत मिलती। रेजिडेंट टॉमसन बर्ड का गहरा दोस्त था। दोनों अच्छे खानदानी, उसूलों के पक्के, मेहनती और दलेर ऑफिसर थे। रेजिडेंट के मातहत 80 रियासतें थीं, जिनमें कश्मीर, नाभा, पटियाला, फरीदकोट, जैनत, लोहारो, दुजाना, शिमला, डलहौजी, कपूरथला, चंबा, 80 रियासतों का सियाही सफेदी का मालिक था। किसी रियासत में एक सरसों का दाना भी अंदर या बाहर बगैर उसकी इजाजत के नहीं जा सकता था, न उसके काम में कोई दखल दे सकता था। तमाम नवाब राज्यों का बादशाह था। बर्ड और टॉमसन अक्सर रात को इकट्ठे खाना खाते। कई दफा टॉमसन कहता, मुझे बहुत होशियार और लायक आदमी चाहिए। राय बहादुर इज्जत राय, डिप्टी कमिश्नर, जो रेजिडेंट के साथ जेएलओ का काम कर रहा था, उसे बिल्कुल पसंद न करता। इज्जत राय डायबिटिक था। इतनी मिकदार में शुगर आती थी कि हर 10 मिनट के बाद गुसल खाने जाने की जरूरत पड़ती, इसलिए पिस पॉट अपनी कुर्सी के नीचे रखता। जीएलओ की ड्यूटी थी कि महीने में 18 दिन रियासतों का दौरा करे, 12 दिन लाहौर रहे। अच्छी पर्सनैलिटी हो। टॉमसन उससे सख्त बेजार था। जनरल बर्ड ने रेजिडेंट को बताया कि मेरे पास लायक, एक्टिव काम करने वाला शख्स है। जनरल ये भी जानता था कि शाहजी शिकार के शौकीन हैं। शिकार में क्या क्या करना पड़ता है, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। टॉमसन ने कहा, कल ही मेरे पास भेजो। दूसरे दिन जनरल ने शाहजी को बताया, रेजिडेंट को जीएलओ की जरूरत है, मैंने तुम्हारी सिफारिश की है, कल जाकर मिलो। जब रेजिडेंट से मिले, वो मिलकर बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन टॉमसन ने बर्ड को बताया, ऐसा ही आदमी चाहिए था, सब खूबियां इसमें हैं, हफ्ते के अंदर अंदर मेरा दफ्तर ज्वाइन कर ले।
फूड के महकमे के सब लोगों ने मुबारकबाद दी। फूड के सब अफसर जल भुनकर खाक हो गए। उन्होंने रेजिडेंट को खुफिया शाहजी की शिकायतें लिखी। इज्जत राय ने श्रीवास्तव को दरख्वास्त भेजी, मेरे साथ सख्त नाइंसाफी हुई है। आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि मामूली तहसीलदार को डिप्टी कमिश्नर से बड़ा ओहदा दे दिया जाए। श्रीवास्तव बाअसर और वाइसराय के साथ काम करने वाला था। फौरन वाइसराय के साथ बात की। वाइसराय के महकमे ने इजाजत न दी। सख्त परेशानी हो गई। इतनी मुबारकें मिली थीं कि शाहजी के लिए फूड के महकमे में जाना अब बहुत मुश्किल था। इज्जत तकाजा न करती, फिर उन्हीं लोगों के साथ काम करें। दूसरे दिन शाहजी जब रेजिडेंट के दफ्तर गए, उसने कहा, तुम फिक्र न करो, आराम से अपना काम करो, उनसे मैं निपट लूंगा। जो फाइल रेजिडेंट के पास भेजते, हमेशा उस पर एक्सीलेंट लिखकर वापस भेजता। हालांकि 2 अंग्रेज भी दफ्तर में काम करते थे। इनकी फाइलों पर अक्सर वेरी बैड लिखता। ये मशहूर था कि टॉमसन किसी के काम से खुश नहीं होता, कभी तसल्ली ना होती, मगर शाहजी के काम से इतना खुश था कि अपना मुश्किल से मुश्किल काम भी सपुर्द कर देता। शाहजी अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखते थे। उसकी वजह यह थी कि दुनिया की कोई ऐसी किताब न थी जो न पढ़ी हो। हर एक कहता था कि शब्बीर जैसी अंग्रेजी अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा अंग्रेज भी नहीं लिख सकता। खुदा ने बड़ा अच्छा दिमाग दिया था। 1 महीने के बाद ही रेजिडेंट को इतना भरोसा हो गया कि कोई काम शाहजी से मशवरा लिए बगैर न करता। वायसराय के दफ्तर से अभी तक मंजूरी नहीं आई थी। मंजूरी के बगैर तनख्वाह भी नहीं मिल सकती थी। महीना खत्म होते ही टॉमसन ने कहा, जितनी देर तक मंजूरी नहीं आती मुझसे तनख्वाह ले लिया करो। शाहजी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, हर तीसरे चौथे कहता रहता, खर्चे के लिए ले लो। जनरल बर्ड ने बताया, रेजिडेंट हमेशा मेरा शुक्रिया करता रहता है कि मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। शाहजी के काम करने की स्पीड बहुत तेज थी। हर रोज 200-300 फाइल पढ़कर खत्म कर देते। एक फाइल भी पेंडिंग ना रहती। 1 महीना तो शाहजी सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करते रहे। दूसरे महीने ऐसा बंदोबस्त किया कि सुबह 7 बजे जाते और खाने के वक्त घर 10-12 भरी हुई फाइलों की बोरियां ले आते। काम खत्म करके सुबह दफ्तर ले जाते। 300-400 रियासतों से टेलीग्राम आते, उनके जवाब भेज दिए जाते। रेजिडेंट को कभी शिकायत का मौका न मिलता। वायसराय के दफ्तर से हुक्म आया, जितनी देर तक हम मंजूरी नहीं देते उतनी देर तक ये जीएलओ के दस्तखत ना करे। टॉमसन ने जवाब दिया, जितनी देर तक मैं रेजिडेंट हूं ये मेरा जीएलओ होने की हैसियत से दस्तखत जरूर करेगा। जब तक मैं रेजिडेंट हूं तो ये जीएलओ है। रेजिडेंट ने कहा, तुम अब रियासतों के दौरे किया करो। 1 साल पहले 1800 की पुरानी स्टेशन वैगन खरीदी थी, जिसमें सामान के अलावा 8-9 आदमी आराम से बैठ सकते थे। रेजिडेंट ने टेलीफोन पर नाभा रियासत वालों को इत्तला कर दी कि जीएलओ आ रहे हैं। दूसरे दिन 3 नौकर और बाल बच्चों समेत नाभा पहुंच गए। जब गेस्ट हाउस में हमारी मोटर दाखिल हुई तो फौरन 15-20 आदमी दौड़कर करीब आए। 10-12 फौजी रियासत की वर्दी में बंदूकें लेकर खड़े थे। उन्होंने बंदूकों से सलामी दी। रियासत के मिनिस्टर, सेक्रेटरी, दीवान सब ने अपना अपना तारुफ करवाया। हमारे पास ड्राइवर नहीं था, खुद ही ड्राइव करते थे। हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसी इज्जत होगी। ये सोचकर कि सफर में जा रहे हैं, मामूली कपड़े पहने, बच्चों के कपड़े भी बहुत मामूली। शाहजी नीचे उतरे, सबसे हाथ मिलाया। 2-3 मिनिस्टर मेरी तरफ आए और दरवाजा खोला। मैं शर्मिंदा शर्मिंदा गाड़ी से उतरी। रास्ता दिखाने के लिए आगे गए। जब गेस्ट हाउस का दरवाजा आया तो दरवाजा खोलकर बाहर खड़े रहे। जब बच्चों समेत अंदर चली गई, वो शाहजी के पास चले गए। रियासत वालों ने खुश करने के लिए वायसराय के स्वीट में ठहराया। गेस्ट हाउस किसी मशहूर अंग्रेज औरत ने लाखों रुपए मुआवजा लेकर विलायत से आकर सजाया था। ड्राइंग रूम ऐसी खूबसूरती से सजाया था कि देख के दाद देनी पड़ती थी। खूबसूरत टेबल लैंप और बिजली की फिटिंग ने 4 चांद लगा दिए थे। सोफे की कुर्सियां इतनी नरम थीं कि बैठने से 2 फुट हो जाएं। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही बच्चों ने सोफों पर छलांगे लगानी शुरू कर दी। मुश्किल से नौकरों की मदद से उनको काबू किया। उनके लिए सब चीजें नई थीं। ना कभी इतने नरम सोफे देखे थे, ना वॉल टू वॉल कारपेट।
वही मिसाल थी जैसे शीश महल में कुत्ता, मट्टी से भरे हुए बूट। नौकरों को ताकीद की कि उनके साथ रहो। बेडरूम देखे, पिंक और ब्लू। हर बेड पर फूलदार बेड कवर बिछे थे। गुसल खाना तो देखने से ताल्लुक रखता था। असल चीनी की चमकदार टाइलें, खूबसूरत टब, बेहतरीन फिटिंग, पिंक टाइलों पर डार्क पिंक फूल। तमाम गेस्ट हाउस में वायसराय स्वीट सबसे खूबसूरत था। शाहजी का पुराना मुलाजिम जिसका नाम खादिम था, उसको अच्छी तरह समझाया, खुदा के लिए 1 मिनट भी बच्चों से इधर उधर ना जाओ। अगर कोई चीज टूट गई तो बड़ी बदनामी होगी। पूरी हिफाजत रखो। ऐसी खूबसूरत और आरामदेह चीजों के बावजूद बच्चों की बदतमीजी की वजह से सख्त परेशान थी। मालूम होता था पागल हो गए हैं। कभी बेड पर छलांगे लगाते, कभी कुर्सियों पर नाचते, पर्दों को खींचते। बेड के ऐसे स्प्रिंग थे कि बैठने से बिल्कुल जमीन के साथ मिल जाते। बच्चे बिल्कुल फुटबॉल बन गए। नाक में दम कर दिया। इतनी देर में शाहजी आ गए। आते ही कमरे देखकर मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने तो बहुत कुछ देखा था, मगर शाहजी का पहला इत्तेफाक था। हालांकि उसमें कोई नायाब चीज न थी। ड्राइंग रूम देखा, बेडरूम, गुसल खाना देखकर दंग रह गए। एक बेड जो बहुत ऊंचा दिखाई देता था, बैठे तो 4 फुट नीचे आ गया। ऐसा मजा आया कि बच्चों की तरह बार बार कूदते रहे। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। बच्चों को मना कर रही थी, मगर मियाँ बूढ़े बच्चे को कौन रोक सकता है। मैंने बताया, बच्चे सख्त बदतमीजियां कर रहे हैं। कभी पर्दे खींचते हैं, कभी सोफों पर नाचते हैं। अगर मना करो तो टब में जा घुसते हैं। जल्दी जल्दी यहाँ काम खत्म करो और वापस चलो, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी। शाहजी बड़े इत्मीनान से बोले, बेगम खुदा के लिए चैन से बैठो, खुदा का शुक्र करो, लानत डालो पर्दों पर और चीजों पर। पर्दे खींचते हैं, खींचने दो। पलंगों पर कूदते हैं, कूदने दो। कुछ नहीं होता। तुम खुश रहो, मजे करो। ये सोचो, आज रात सोने का कितना मजा आएगा। क्या तुम्हें ये एहसास नहीं होता जैसे कोहकाफ में हम परियों के घर आए हैं? तुम किन मखमसों में फंस गई हो? खुश रहो, उधर ध्यान ही न दो। मैंने कहा, ये कहेंगे कैसे लोग हैं, इन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। कहने लगे, कहने दो, अगर कहेंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा, बकने दो, तुम अपने दिमाग को सुकून दो। थोड़ी देर के बाद खाने का वक्त हो गया। नौकरों ने हल्का सा दरवाजा पर नॉक किया। जो चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, जल्दी समेट कर आवाज दी, अंदर आ जाओ। बैरे ने बड़े अदब से कहा, हुजूर खाना तैयार है, तशरीफ ले चलें। हमने कहा, 10 मिनट में आते हैं। नौकरों को ताकीद की कि खाने पर बच्चों का ख्याल रखना। खाने के कमरे में गए। खूबसूरती में ये भी अपनी मिसाल आप था। सियाह रंग की बड़ी मेज जिस पर तकरीबन 100 आदमी बैठकर खाना खा सकते थे। मेज इतना चमकता था कि उसमें चेहरा नजर आता। मेज के इर्द गिर्द मखमल की कुर्सियां। मखमल का रंग गहरा सुर्ख था। 3 बड़े बड़े शैंडलियर जो मेज पर लटक रहे थे। काले और गहरे सुर्ख रंग का ऐसा कॉम्बिनेशन था कि इंसान देखकर दंग रह जाता। खाना निहायत पुरतकल्लुफ। बिरयानी, कोरमा, रोस्ट, मछली, मुर्ग, तीतर, सब्जियां, दाल, कोई चीज ऐसी न थी जो मौजूद ना हो। बच्चों ने बैठते ही तकाजा कर दिया, ये कुर्सी मेरी है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये मेरी है। इस बहस के बाद ये तकाजा कि ये डालो, वो डालो। चम्मच के साथ खाने की आदत ना थी। कुछ खाते, कुछ गिराते। इससे और शर्मिंदगी। मेरा तो खाना हराम हो गया। छुरी कांटे चमकदार देखकर उनके साथ खेलते। बैरे तो जरूर दिल में कहते होंगे कि खुदा की शान है, ऐसे गमारों को अल्लाह ने ये रुतबा दे दिया। खाने के बाद कमरे में आए। कुछ लोग शाहजी से मिलने के लिए आए। 2 घंटे मुलाकात जारी रही। चाय के वक्त बैरे ने पूछा, चाय का वक्त हो गया है। चाय कमरे में इस डर से मंगवाई कि वहां बच्चे फिर बदतमीजी करेंगे। चाय के साथ भी बेशुमार चीजें थीं। शाम को महाराज ने बुलाया था। बहुत देर तक शाहजी से मुलाकात हुई। वापस आए, सोने के लिए कमरे में आए। पलंगों पर खुशी से इधर उधर करवटें लेते रहे। नर्म गदीलों की तारीफें करते रहे। बहुत कोशिश की मगर नींद न आई। जब करवटें ले लेकर उकता गए तो मैंने शाहजी से कहा, क्या करूं, नींद नहीं आती।
بولے میری بھی یہی حالت ہے، گرمیوں کا موسم تھا، ہم پنکھا لگا کر چھت پر سوتے تھے، دوسرے سخت چارپائیوں پر سونے کی عادت تھی۔ شاہ جی کو کہا ان سے کہو ہم کو باہر چارپائیاں بچھا دیں، ورنہ ساری رات بیٹھ کر گزارنی پڑے گی۔ نوکروں کو بلایا، وہ کہنے لگے سیکریٹری کو فون کرنا پڑے گا۔ سیکریٹری سے بات ہوئی، سیکریٹری نے کہا ابھی ٹرک پر چارپائیاں بھیجتا ہوں۔ آدھ گھنٹے کے اندر باہر بستر بچھ گئے، پیڈسٹل فین لگا دیے، خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک دو دن بعد لاہور آ گئے۔ گرمی کا موسم ریزیڈنٹ ہمیشہ شملہ میں گزارتا تھا۔ شملہ میں لاکھوں ٹن آلو پیدا ہوتے، جس کی انسپیکشن بہت ضروری ہوتی۔ جی ایل او کو بھی شملے ہی رہنا پڑتا۔ ریزیڈنٹ نے شاہ جی کو کہہ دیا 15-20 روز کے بعد 2-3 دن لاہور چلے جایا کرو تاکہ تمہارے ٹی اے میں فرق نہ پڑے۔ انگریز اپنے ماتحت کا پورا خیال رکھتا تھا۔ مہاراج فرید کوٹ نے پیغام بھیجا کہ شملہ میں میری کوٹھی ہے، جب شملے جائیں وہاں ٹھہریں۔ کوٹھی بالکل مال روڈ کے قریب تھی۔ جو لوگ سیر کے لیے جاتے دن میں 2-3 بار مال روڈ پر ضرور آتے۔ کھانے کا بہت آرام تھا، باورچی بہت اچھا تھا، دونوں وقت قسم قسم کے کھانے پکتے۔ کبھی کبھی مہاراج فرید کوٹ ملنے کے لیے آتا۔ مہاراج میں کوئی بات مہاراجاؤں والی نہیں تھی، بزنس کا بہت شوق تھا۔ ملنے کے لیے آتا تو گھنٹوں بزنس پر باتیں کرتا، ہر وقت یہی ڈیمانڈ کرتا کہ فلاں ٹھیکہ مجھے دے دو۔ 4-5 ملاقاتوں کے بعد آخر میں نے کہہ ہی دیا مہاراج آپ مہاراج بن کر بھی مہاراج دکھائی نہیں دیتے۔ ہنس کر کہنے لگا بتاؤ میں کیا دکھائی دیتا ہوں؟ میں نے کہا اصل بنیا۔ 15-20 دن کے بعد 3 دن کے لیے لاہور گئے۔ شملہ آتے ہوئے سولن کے ڈاک بنگلے میں ٹھہر گئے۔ ریزیڈنٹ کو ٹیلی فون پر بتایا کہ بچے کو بہت تیز بخار ہے، اس لیے 2-3 دن سولن رہیں گے۔ ریزیڈنٹ اتنا ہمدرد تھا کہ 3 گھنٹے کے بعد شملہ سے ڈاکٹر آ گیا، یہ سوچ کر کہ سولن میں شاید اچھا ڈاکٹر نہ ہو۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ سولن میں بڑی مزیدار کشتیاں ہونے والی ہیں۔ شاہ جی کو منصف بنایا۔ میں نے کبھی کشتیاں نہیں دیکھی تھیں۔ دونوں پہلوان چادر اوڑھ کر اکھاڑے میں آئے، ڈھول والا زور زور سے ڈھول بجاتا، پہلوان اکھاڑے کی مٹی اٹھا کر بدن کو ملتے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے اور کشتی شروع ہو جاتی۔ تقریباً آدھ گھنٹے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر داؤ پیچ دکھاتے۔ جو پہلوان جیت جاتا اس کے ساتھی اسے کندھوں پر اٹھا لیتے، شاہ جی کے گلے میں ہار ڈال دیتے، وہ ناچتے کودتے اکھاڑے سے نکل جاتے، دوسری کشتی شروع ہو جاتی۔ 2-2.5 گھنٹے کشتیاں دیکھی، میرے لیے یہ یادگار تھی، سب کھیل تماشوں سے زیادہ مزیدار۔ ہر کشتی میں اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی جیسے کوئی اپنا عزیز کشتی لڑ رہا ہے۔ لڑنے والے کا چہرہ دیکھ کر بڑا رحم آتا۔ 2 دن کے بعد شملہ آ گئے۔ گرمیوں کا موسم اسی طرح خیر خیریت سے گزر گیا۔ ہر مہینے 18 دن مختلف ریاستوں کا دورہ کرتے۔ ریاست دو جانا کا محل دیکھ کر یہ گمان ہوا جیسے لاہور کے اندرون شہر کے کسی محلے میں آ گئے۔ بہت بڑا سا پرانا مکان جس کی دیواروں پر رنگ روغن نہ ہونے کی وجہ سے کائی جم گئی تھی، کائی کا رنگ کالا ہو چکا تھا۔ محل کو دیکھ کر شبہ ہوتا یہ بھوت پریتوں کا گھر ہے۔ محل کے ساتھ ہی ہمیں ٹھہرایا گیا۔ اندر سے بھی دیواروں کی یہ حالت تھی کہ بجلی کے 10 بلب جلانے کے بعد بھی روشنی نہ ہوئی۔ شکر ہے اوپر کی منزل تھی۔ دو جانا جا کر احساس ہوا ہم ان سے اچھی حالت میں رہتے ہیں۔ دیوان بار بار پوچھتا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، کھانا بہت عمدہ۔ بڑی خاطر تواضع ہوئی۔ شاہ جی بھی نواب سے ملے۔ چھوٹی سی ریاست تھی، میرا خیال ہے 100-150 گھر ہوں گے یا شاید 400-500۔ شاہ جی نے بتایا کہ جہاں نواب رہتا تھا وہاں بھی یہی حالت تھی۔ محل کو دیکھ کر عجیب ڈپریشن ہوتا تھا۔ لوہارو دوجانہ ریاستیں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ چمبا بہت مشہور ریاست تھی۔ شاہ جی نے چمبا جانے کا ارادہ کیا۔ علی رضا اکثر بیوی بچوں کے ساتھ لاہور آتا رہتا تھا۔ کئی پہاڑی گانے اور ان کی خوبصورت دھنیں سنی تھیں۔ کئی گانوں میں چمبا کے چوغاں کا ذکر آتا تھا۔ میری دیر سے تمنا تھی کہ چمبا دیکھوں۔ علی رضا کے ساتھ پیار بھی تھا، رونق، دلچسپ باتیں، ہر چیز پر شعر و شاعری۔ علی رضا کو بہت خوشی ہوئی۔ ڈلہوزی پہنچے، ریاست والوں کو اطلاع دے دی۔
डलहौजी पहुंचते ही 2 बच्चों को मीजल्स हो गए। बुखार बहुत तेज था। रियासत वालों ने डांडियां और घोड़े डलहौजी भेज दिए। यहीं से चंबा जाना पड़ता है। दोनों बच्चों को अच्छी तरह ढांक कर डांडी में लिटा दिया। जो आदमी डांडी उठाते थे उनको ताकीद कर दी कि तेज चलें। आधे रास्ते में खजियार का बंगला था। प्रोग्राम भी यही था कि रात खजियार ठहरकर सुबह चंबा जाएंगे। सब ने कहा मैं भी डांडी में बैठकर जाऊं, मगर बुरा लगता था, बीमारों की तरह लोगों ने उठाया हो। अली रजा ने कहा घोड़े पर बैठ जाओ। कहने लगा मुझे तो पैदल ही मजा आएगा। मैंने भी सोचा अली रजा के साथ साथ बातें करते सफर का पता भी नहीं चलेगा। मैं, अली रजा, मुलाजिम, घोड़े वाले, डांडियों वाले काफले की तरह आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। मुलाजिमों को कहा तुम घोड़ों पर बैठ जाओ। कहने लगे जब आप पैदल हैं तो हम कैसे बैठ सकते हैं। शाहजी बच्चों की डांडियों के साथ थे, हमसे काफी आगे थे। डांडी वाले चलते नहीं दौड़ते थे। थोड़ी दूर गए तो बारिश शुरू हो गई। बड़ी परेशानी हो गई। मीजल्स में हवा लगने का खतरा होता है। हवा तो पहले ही चल रही थी, अब बारिश भी शुरू हो गई। डांडी वालों ने और भी चाल तेज कर दी। एक मुलाजिम और शाहजी बच्चों के साथ चले गए। हमें तो दिखाई भी नहीं देते थे। रास्ता बहुत खूबसूरत था। रास्ते में जहां कोई खूबसूरत औरत नजर आती अली रजा शेर पढ़ देता। चंबा का हुस्न मशहूर है। खुदा की कुदरत है, मर्द बड़े बदसूरत, औरतें हद से ज्यादा खूबसूरत। साफ शफाफ रंगत, खूबसूरत कदोकामत। एक औरत भी ऐसी ना देखी जिसे बदसूरत कहा जाए। काम भी मर्दों से ज्यादा करती थी। हर औरत की पीठ पर सामान से भरा हुआ टोकरा बंधा होता है। एक रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़ती रहती हैं। ना सांस फूलता है, ना थकान होती है। खुदा मालूम इतना वजन उठाकर वो कैसे पहाड़ पर चढ़ती हैं। हम बगैर वजन के हाँप रहे थे। खजियार के नजदीक पहुंचे तो औरतें मर्द चावल लगा रहे थे। पहाड़ी गीत के साथ एक ही लय में चावल लगाते। औंधे होकर लय में सीधे होते। औरतें एक ही बोल कहती, मर्द जवाब देते। ऐसी खूबसूरत धुन कि सुनकर दंग रह गए। मैं और अली रजा वहीं जम गए। हमारे जम्मू की पहाड़ियां सब पहाड़ियों से अच्छी होती हैं, मगर उनका भी अपना रंग था। सूरज डूबने तक सुनते रहे। सोच लिया खजियार से पहाड़ियां सीखकर चंबा जाऊंगी। तेज चलते खजियार के बंगले में पहुंचे। शाहजी ने बच्चों को बिस्तरों पर लिटा दिया था। चंबा से डॉक्टर आ रहा था। बंगले के चारों तरफ घास का बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें गाय भैंस घोड़े फिर रहे थे। इतना मच्छर था कि खुदा की पनाह। बच्चों की बीमारी की वजह से 2-4 दिन जहां रहना जरूरी था। सफाई करवाने के लिए कहा गया। दूसरे दिन 100-150 आदमी आ गए, जिन्होंने ग्राउंड को साफ शफाफ कर दिया। शाहजी को यह भी बता दिया जो पहाड़ी चावल लगाते सुनी थी। कहा जितनी देर तक यहाँ की 3-4 पहाड़ियां सीख न लूं, यहां से नहीं जाऊंगी। शाहजी ने रियासत वालों को कहा हमें यहाँ के पहाड़ी गीत बहुत पसंद हैं, शाम को पहाड़ियां सुनेंगे। 3-4 पहाड़ियां गाने वाले बंगले पर आया करें। शाम को मर्द औरतें आ गईं। 10-12 पहाड़ियां सुनी। 3-4 पहाड़ियों के बोल लिखे, उनको बार बार सुना, धुनें सीखी। जाती दफा अच्छा इनाम दिया। बहुत खुश हो गए। ताकीद कर दी कि हर रोज शाम को आ जाया करो। 4-5 रोज बाकायदगी से आते रहे। अच्छी तरह याद हो गई। बच्चे भी काफी बेहतर हो गए। रियासत वालों को कह दिया कि चंबा जाना चाहते हैं। रियासत वालों ने 3-4 बंदूकों वाले, डांडिये और घोड़े भेजे। सब ने बताया कि रास्ते में रीछ कसरत से हैं, कई हादसे होते रहते हैं, सड़क खतरनाक है। सूरज डूबने से पहले चंबा पहुंच गए। बंगला ऐन दरिया के किनारे पर वाक़ था। खिड़कियों से बड़ा खूबसूरत नजारा नजर आता। शाम को औरतें पानी भरने आती। मैं और अली रजा हर रोज सूरज गुरूब होने तक देखते रहे। पीतल के 2-2, 3-3 घड़े सर पर उठाकर चलती तो वो चाल, पतली कमर की लचक, उनके तीखे नकूश देखने वाला कभी ना भूल सकता। चंबा का हुस्न वाकई ऐसा था जो कहीं और ना था। चंबा का चोगा जो गाने में इतना मशहूर था, ये चौक था जहां हर किस्म की छोटी छोटी दुकानें थीं। इर्द गिर्द के छोटे छोटे गांव के लोग खरीदो फरोख्त करते थे। औरतें कपड़े, जेवर, परांदे, चूड़ियां, अजारबंद,
غرض ہر قسم کی چھوٹی چیزیں خریدتی تھی۔ تمام ریاست میں یہی خرید و فروخت کا مرکز تھا۔ باقی چمبا کے چوغا میں کوئی اور چیز نہیں تھی۔ 10-12 روز گزر چکے تھے۔ واپس لاہور جانے کا ارادہ کیا۔ یہاں کی 3 چیزیں کبھی نہیں بھولی۔ شام کو صاف شفاف پانی کی لہروں پر ڈوبتے سورج کی کرنیں، دریا کا نیلا پانی، عورتوں کا گھڑے اٹھا کر چلنا، عورتوں کی خوبصورتی۔ باورچی بھی بہت اچھا تھا، خاص طور پر ثابت کالے ماش 2-3 قسم کے اچھے پکاتا۔ راستے میں کھانے پینے کی تمام چیزیں گھوڑوں اور ڈانڈیوں پر ساتھ تھیں۔ جنگل میں اچھی سی جگہ دیکھ کر قالین بچھا کر کھانا کھلایا، جس میں مکئی کی روٹی اور ماش کی ثابت دال بھی تھی۔ خیر خیریت سے لاہور آ گئے۔ ریزیڈنٹ کی دہلی میں وائس رائے کے ساتھ میٹنگ تھی۔ میں بھی شاہ جی کے ساتھ دہلی گئی۔ وائس رائے نے ریزیڈنٹ کا شکریہ ادا کیا کہ اس دفعہ آلو کئی ٹن پہلے سے زیادہ ہوئے ہیں۔ ریزیڈنٹ کا بہت مشکور ہوں، کبھی آلو کی اتنی فصل نہیں ہوئی۔ وائس رائے کے بعد ریزیڈنٹ کی باری آئی۔ بڑے غصے سے ریزیڈنٹ نے تقریر میں کہا، میری تعریف یا محنت نہیں ہے، شاہ جی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس نیک مین کی ہمت کا نتیجہ ہے جس کی آج تک تم نے تنخواہ بھی سینکشن نہیں کی۔ سریواستو کو بہت شرمندہ کیا۔ دہلی سے واپس آ کر ریاست سرمور دورے کے لیے گئے۔ راستے میں ایک دو جگہ بڑے بڑے پانی کے نالے بہتے تھے جہاں سے موٹر بڑی مشکلوں سے گزری۔ سڑک کی بھی اچھی حالت نہیں تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے آگے بہت خوبصورت گراؤنڈ تھی۔ آس پاس کئی مشہور جگہیں تھیں۔ میں اور شاہ جی سیر کرتے کرتے دور نکل گئے۔ بچوں کو گھر چھوڑ گئے تھے۔ واپس آئے تو دیکھا ملک آف میگنیشیا کی بھری ہوئی شیشی چھوٹا بچہ میٹھی گولیاں سمجھ کر کھا گیا ہے۔ دوائیوں کا بکس ہمیشہ ساتھ ہوتا۔ بے ضروری دوائی سمجھ کر شیشی باہر پڑی رہی۔ میں نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا کہ خدا معلوم کیا ہوگا۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے تسلی دی، اگر کچھ ہوا تو فوراً مجھے خبر کریں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک رہا، خیر خیریت سے ہنستا کھیلتا رہا۔ سرمور، ناہن، ٹہری، گھڑوال سب ریاستوں کا چکر لگا کر واپس آئے۔ اسی طرح جو 80 ریاستیں ماتحت تھیں، باری باری سب ریاستیں پھری۔ نابھا، پٹیالہ، فرید کوٹ تو کئی بار گئے۔ ہر مہاراج تو صرف ایک ریاست کا مالک ہوتا ہے، مگر اللہ کی مہربانی سے شاہ جی 80 ریاستوں کے مالک تھے۔ خدا کی اتنی مہربانی تھی، اتنی عزت ملی کہ کئی بار یہ بھی ہوتا کہ مہاراج موٹر کا دروازہ کھول کر سوار کراتا۔ یہ عزت اور شان دیکھ کر رونا آ جاتا۔ جس ریاست میں جاتے، منسٹر، وزیر، دیوان گھنٹوں استقبال کے لیے کھڑے رہتے۔ ہر آدمی کی سر کہتے کہتے زبان سوکھتی۔ 9 سال جو مہاراج کی نوکری کی تھی، اس میں بھی بہت کچھ دیکھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر وہ نوکری تھی۔ یہ عزت اور شان و شوکت ایسی تھی کہ کوئی جواب نہ تھا۔ جموں کشمیر بھی ماتحت تھا۔